اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں جو یہ سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنا ایمان بنانا چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ جن کے پاس جو بڑے موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ علم حاصل کرنے۔ خدا کی قسم ہمارے عقائد کو اس طرح سے بگاڑ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عقائد بنا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے عقائد اس طرح سے بگڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ پڑوسی ملک کا ایک انجینئر ہے علی مرزا، کہ جس کے ہزاروں تعداد میں لوگ فالوور ہیں، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بلاتا ہے، اور اس وقت آج ہمارے نوجوان مسلمان اسی کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے بیانات سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بڑے انجینئر بن جائیں گے، ہم بڑے لیکچرار بن جائیں گے، ہمیں بڑا علم آ جائے گا، ہم مسائل سیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ دیکھو ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کیا کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخی کی ہے، حالانکہ اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے کچھ ہوتا ہے اور جب وہ اپنے لوگوں کے سامنے آتا ہے اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم ان جیسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور موبائل پر بڑے شوق سے سن رہے ہیں، لائکیں کر رہے ہیں، نیچے کمنٹ لکھ رہے ہیں، بہت اچھے، اس سے بڑے دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں۔ یا کسی شخص کی آواز پسند آ جاتی ہے، وہ ادھر گنگنانا شروع کر دیتا ہے، ہم سوچ رہے ہیں شاید دنیا میں اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم اپنے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، اپنے دین کو خراب کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ جموں کشمیر میں آپ باہر چھوڑے کہ جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، آپ صرف اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ ہمارے ذہن میں جہاں تک ہم جاتے ہیں وہاں تک کتنے علماء ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں علم سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بس موبائل سامنے رکھ لیتے ہیں، بس آواز پسند آ گئی، بس یار اس کی آواز کیا ہے، کیا خوبصورت بول رہا ہے، کیا آواز ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے سننے میں، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے عقائد کتنے خراب ہیں۔ وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا دور کر رہا ہے، اپنے علماء سے کتنا دور کر رہا ہے، اور وہ یہ سبق دے رہا ہے ہمیں کہ قرآن کے نزدیک مت جاؤ، علماء کے نزدیک مت جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بس وہ بول رہا ہے حدیث نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ، ہم سوچ رہے ہیں شاید دنیا میں اس سے بڑا عالم۔ بس سوچیں یہ علم ایسی سوشل میڈیا سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمیں ان بزرگان دین کی قدر ہونی چاہیے جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ آپ اپنے ان بزرگوں کو یاد کریں جو پہاڑوں پر چل چل کر کشمیر پہنچے۔ میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ کتنی تکلیفیں اٹھائی، ایران سے آئے ہمارے لیے دین لے کر، کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی، انہیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر ہم تک دین پہنچایا ہے، اور آج ہم ان کے نام لیوا کن عقائد کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اس اوراد فتح کو پڑھے، اللہ کی قسم ایسے ایسے عقائد ملیں گے، کبھی بھی آپ کے عقائد ضائع نہیں ہو سکتے۔ اور اس اوراد فتح کو جس کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال، لا الہ الا اللہ خالق اللیل والنہار، کہ اللہ رب العزت سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے جن نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ہے، اللہ رب العزت خیر الناصرین ہے، اللہ رب العزت کی ذات غیاث المستغیثین ہے، اللہ رب العزت خیر الناصرین ہے، یعنی اللہ رب العزت سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے جو مددگار ہے۔ لیکن ہم کن کو کر رہے ہیں؟ ہم نے ان بزرگوں کو خالی نام یاد رکھا ہے، ہاں وہ کب پیدا ہوئے ہیں اس دن ہم دن منائیں گے، وہ کب ان کی وفات ہوئی اس دن ہم دن منائیں گے، وہ کون سا مشن لے کر دنیا ہمارے لیے وہ کون سا مشن لے کر آئے، ہم اس کو اپنا ہی نہیں رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے اپنے اولیاء سے، اپنے بزرگوں سے بڑی محبت ہے ہمیں۔ افسوس ہے آپ اس کتاب کو کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، کتنی مرتبہ ہمیں سنا، کیا ہم اس کو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ کبھی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا کہ اللہ کے بارے میں اس بزرگ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، صحابہ کے بارے میں کیا سکھایا ہے؟
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखो क्या है, फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला द्दीन कुल्लिह। पहले तो गवाही दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उसके बाद कुरान पाक की आयत लाते हैं, क्या फरमाया, अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला द्दीन कुल्लिह, कि हमारे पैगंबर ऐसे पैगंबर है इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है, किसको, दीन हक लेकर भेजा है, हिदायत वाला दीन लेकर भेजा है, और मैं इसी अकीदे पर जिंदा हूं और इसी अकीदे पर वअलैहा नुबासु इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला कल कयामत के दिन हम इसी अकीदे के साथ उठेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, यही गवाही देते हम कल उठेंगे। ये हमें अकाइद सिखाए हमें बुजुर्गों ने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन बुजुर्गों का खाली नाम याद रखा है, ज्यादा से ज्यादा हम यहां से जाएंगे उनके उन ज़ियारतों का दीदार कर लेते हैं, बस जो मिशन लेके आए हैं उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा के बारे में देखिए, औराद फतिहा पढ़े, किस तरह से उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीफें की है। हम पढ़ते हैं ना, रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। आगे क्या पढ़ रहे हैं, अबि सिद्दीक व बिल फारूक व बिल नूरैन व बिल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। कि तमाम जो खुलफाए राशिदीन है उनको तरतीबवार से उन्होंने क्या किया, जिक्र किया, और उसके बाद फरमाया रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कि मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से राजी हो गए, और वो तमाम सहाबे अल्लाह के क्या थे। लेकिन आज के दौर में हमने उनके उस मिशन को छोड़ दिया, और वो लोग जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जैसे अशखास को गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गुस्सा क्या कर रहे हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं बैठ के। तो ये हमारा मिशन नहीं है, बल्कि हमारा मिशन तो वो था जो हमें बुजुर्गों ने दिया, जो हमें मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि ताला रहमतन वासिया, जो उन्होंने हमें अकाइद सिखाए। कब लिखा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कितने अच्छे सिफात लिखे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात लिखे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की क्या तारीफ की है। अगर हमें सही तरीके से उसका तर्जुमा पढ़ा होता, उसको समझा होता, तो कभी भी हम नाम निहाद इंजीनियर, नाम निहाद गुस्ताख को कभी हम फॉलो, कभी हम उन लोगों को लाइक, कभी हम इस सोशल मीडिया के पीछे। हमें कौन सी मजबूरी पड़ी है कि हमें बुजुर्गों की किताबें मौजूद है, हमारे पास सही हक उलमा मौजूद है, कौन सी मजबूरी हमें पड़ी है कि हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ ये कि हम अपना ईमान जो है वो मोबाइलों के जरिए से बनाना चाहते हैं, हम अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, जो कयामत तक नहीं हो सकता है। अपने आप को देखे कि सबसे पहले हमारे पास अगर हमारा उलमा मौजूद हैं, कुरान पाक पढ़ाने वाले मौजूद हैं, सिखाने वाले मौजूद हैं, तो हमें ये इल्म मोबाइलों से आने वाला, बल्कि हम उनके पास जाएंगे जो हमें बेहतरीन रास्ता दिखाएंगे, बेहतरीन कुरान पाक की तालीम देंगे, नमाज सिखाएंगे, ये सारी चीज सिखाएंगे। पहले हम उनके पास जाएंगे, उसके बाद आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, उसके बाद देखो। लेकिन हम आज के दौर में, इस फुरपुरन दौर में, हम सिर्फ उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जिसको गैर कौम, गैर मजहब के लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। क्यों? हमारा वो ईमान ही नहीं है, मुसलमानियत वाला ईमान ही नहीं रहा। हमें वो अपने असलाफ की जिंदगी याद ही नहीं रही कि उन्होंने कितनी तकलीफें हमारे लिए उठाई, कि कहां इतने ईरान शहर से यहाँ कश्मीर आए, लद्दाख में गए, कश्मीर में उन पहाड़ियों पर बेचारे नंगे पांव में चले हैं, हमारे लिए खून बहाया है। वो खून तब माफ हम करा सकते हैं, वो तब हमें माफ होगा जब हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। मोहब्बत तो ये है कि जो अकायद लेकर वो बुजुर्ग आए थे, हम उन अकायद को फॉलो करें। मोहब्बत तो उनसे ये है, मोहब्बत उनसे ये नहीं है कि उनके दिनों को बनाए, कि वो उनकी वफात कब हुई है, उनके उस दिन हम बेचा बनाएंगे, उस दिन हम हलवा खाएंगे, उस दिन छुआरे बांटेंगे। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि जो वो मिशन लेकर आए थे, उस मिशन को देखो, उस मिशन को अगर अपनाओगे, खुदा की कसम कल वो तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, ये वो हमारे पैरोकार है, ये वो हम जो मिशन लेकर गए थे, वो मिशन अपना कर ये लोग आए हैं। खुदा की कसम हम गवाही देते हैं कि हम उनकी सिफारिश करें।
लेकिन अगर नहीं, हमने उनके मिशन को छोड़ दिया और हम क्या बस उनके विलादत और वफात को याद रखा, उनके मिशन को तरक कर दिया, और अगर उनकी कोई किताब पढ़ी, उसमें देखा ही नहीं लिखा क्या है, उसको तर्जुमा नहीं, उसको समझा नहीं, और अपने हिसाब से अपने रिवाज के मुताबिक हम चलाना चाहते हैं, क्या अपने रिवाज के मुताबिक दीन को चलाना चाहते हैं, भाई फलां जगह जोर से पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी जोर से पढ़ेंगे, ये हमारा दीन है। बल्कि नहीं, दीन को देखो, बुजुर्गों ने जहां जोर से कहा है, जोर से क्यों पढ़ने को कहा? अगर आहिस्ता अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आहिस्ता क्यों हुक्म दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं जोर से फरमाया है पढ़ने के लिए, तो वहां हमें जोर से पढ़ने का हुक्म है, और अगर कहीं फरमाया है आवाज को पस्त करो, वहां हमें आवाज पस्त करनी है। लेकिन नहीं, हमें असल दीन की जो बुनियादें हैं उन चीजों को सीखने की जरूरत है।